O Shanarabani Bara 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 Mandala Ramana Mandala Ramana Mandala Ramana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani Karabashavara Kalaravana Daravana 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 Daravana. Holy, 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 holy. Sigiri peri 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 bara 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 mandala ravana daravana. Udaravani Karabastramana Karabandala Ravana Daravana Daravana. Sigiri peri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Uravat Pramani Karavasavara Kalaravana Daravana 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 Daravana. Prabhu Jisu Naamare daya karo daya karo daya karo daya karo daya karo. Avan karo samast papa dosha durbal kaujata kshama manchana karo Prabhu. Jisu Gabomle Rakraman Dota Pariskuta Karo Pavitra Karo Hallelujah Hallelujah. Pavitra Taro Saundarjare Tumhara bhajana kriya pai tumhe avan karo. आत्मा सत्र विधान रूप आत्मा करे अपने दया को तारावाली खारा वर्षा कला रवना होली 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 शियारा रा 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 बाबा 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 रबना मना करा बंदा ला रबनी दारा बंदा धन्यवाद मोरो पितराम 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 होली 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 जिसु का नाम रे दया करो 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 Uravat Pramani Karavashavara Kalaravani Karavandanama. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram. Siddhikala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. हालेलुया तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का नाम रे दया करो हालेलुया 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 आह्वान करो सावधान तुम मनके सुग्राह्य आह्वान करो मंडली समूह दया करो एवं तुम्हारे समस्त मंडली प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह करो तुम्हें मंडलीर मस्तक स्वरूप अट प्रभु एवं से मंडली शरीर आम अंग प्रत्यंग अटू इधारावाणी खार वर्षा कालारवा तेणु तुम्हें नितांत प्रभु अपने मंडलीर समस्त प्रकार तत्व तुम्हें नियोछ हालेलुया हालेलुया कारण जेकोसी लोक मध्य निज शरीर प्रभु तत्व नहीं थाए ईरवत प्रमाणी खार वर्षा कालारावाणी खार बंदाल रवा धन्य धन्य तुम नाम धन्य होली 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 जीसु का नाम दया करो अनेकों को मध्य तुम्हें प्रभु तुम कार्य तुम्हें लगे रखिछ तुम राज्य वृद्धि मंडली प्रभु प्रस्तुत हाँपाई कारण तुम आगमन समय सन्निकट टे प्रभु हालेलुया चक्षुर पल्लक गोटे तुरी ध्वनि तुम्हें आसो से अनेक कार्य कले समस्ते तुम द्वारा निजुक्त नहांती से द्वारा अनेक प्रकार विघ्न समस्या सब घटी थाए एथि आम को सावधान हवा को हम विभिन्न शिक्षा रूप वायु तस्तत जेपरी चालित न हो मात्र मस्तक स्वरूप ख्रीष्ट को अवलंबन कर प्रभु समस्त सत्य जेपरी आम वृद्धि पाऊ धारावाणी खार वर्षा कालारवाणी खारवा जीसु नाम रे दया करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड निश्चय मैंने अपना परीक्षा कले अनेक विषय थिबार प्रभु देखा आ तुम्हें केवल समय सुजोग देछ से विषय सब पूर्ण करने हालेलुया हालेलुया कारण एवं महानुग्रह समय परित्राण दिन पर मुहूर्त से सुजोग मिल ना जीसु नाम रे दया करो प्रभु जेको समय मुहूर्त आउ तुम्हें जे आसब एवं प्रभु जो मैंने प्रस्तुत अच्छा
ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ବା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇଯିବ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲକରେ। ତାପରେ ଜଗତ ପ୍ରତି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ଘଟି ନାହିଁ ବା ଘଟିବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଦୟା କର ଏବଂ କେବଳ ନିଜେ ନୁହଁ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯାହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଅଛ। କାରଣ ତୁମେ କହିଲ ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଆହୁରି ତୁମେ କହିଲ ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। सियोन दे हमारा ये देश, कहते हैं हम कर दे चाहे हम अपना दे। हालेलुया, हालेलुया,
Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender compassionate friend. He made the need of my heart. Shadows dispelling with joy I am filled. He made all the darkness dispel. Heaven came down and filled my soul. When I met the Savior, made me whole. My feet were washed away. My night was turned to day. Heaven came down and filled my soul. One of the spirits I found into that family justified fully, Calvary. How much standing is done, and the transaction quickly was made, and I'm in the right place. Took off the place did he proper, saved me, Savior, saved me. Heaven came down and healed my soul. When I think of the Savior, made me whole. Sins were washed away. My night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I behold us surely and true. After the passing of I have filtered in heaven the blood, and it because of that wonderful when I because I believe. Jesus began us, free to turn us, His precious and I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When I think of the Savior, He will walk away. My night was Heaven came down Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani karaba shabara kalarabani adarabani karabanda larabana darabanda laraba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Ura ba 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani karaba sakala ramana daramanda ramana daramanda ramana. Idarabani karavanda ramani karaba sabara kalaramana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Udarabani karavanda ramana daramanda ramana daramanda ramana. Sabari kalarabana darabanda larabana darabanda larabana darabanda larabana. Holy, 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 holy. Idrabanda larabana darabanda larabana karabanda larabana darabanda larabana.
Holy, 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 holy. Isa pa 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 bara 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 bara. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तोरो पितराम धन्य तोरो पितराम धन्य तोरो पितराम धन्य तोरो पितराम इधर बनी खारबंदल रबना रबना Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Lura ba 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 Shakala Rama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Pavitra Naam. Udaravani Kharava Shakala Ramana Daravandala Rama. Udaravani Kharavandala Ramana Daravandala Rama. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy. Holy, 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 holy. Sabara Khala Ramana Daravandala Rama. Udaravani Kharavandala Ramana. Sabara Bara 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 Yalla Ramana Taravani Karavata da 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 ba 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 Shama. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kala ramana bara 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 bandala ramana dara bandala ramani beri bara bandala. Jesu karamari, Jesu karamari, Jesu karamari, Jesu karamari daya karo. Holy, 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 holy. Ushaka da 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 ba 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 bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utramani Kharavandala Ravana Daravandala Rava. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद. अपने आज ये सुझाव करें तुम्हारा नाम धन्यवाद उच्च हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रभु तुम्हारा चरण तुम्हारा नाम तुम्हारा निश्चय तुम्हारा नाम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. तुम्हारा आज धार्मिक दान में शरण तुम्हें सहाय्य करते प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद. और ताहटु अन्य कौन सी विषय प्रभु बड़ा नुआ बोल तुम्हारा नाम धन्यवाद. इधर वत्ता रिखाला बशा खरा बंदर बला बरबा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कारण सुंदर मय रोतमो
ତୁମର ଅବସର ଆପଣ କିରୁବଗଣ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସେବା ଭଜନ କରନ୍ତି ବୋଲି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ଅଂଶ ଆମକୁ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ବୋଲି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଓ ତେଣୁକରି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ତାହା ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଇଦାର ବାଶାଖର ବନ୍ଦର ବଲବର ହାଲେଲୁୟା 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 ଓ ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି দিয়ে ଆମେ ତୁମ ସେବା ଭଜନ କରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଓ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମେ ଚାହେଁ ନା ମାତ୍ର ତୁମର ସେବା ଭଜନ କରିବାକୁ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଉପାସନା କରି ତୁମେ ଚାହିଁଥାଉ ବୋଲି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଦାର ବତ୍ତରି ଖାଲ ବାଶାଖର ବନ୍ଦର ବଲବର ହାଲେଲୁୟା 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 ଓ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କି ତୁମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କାରଣ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମର ଅଟେ ଉଦାର ବତ୍ତରି ଖାଲ ବାଶାଖର ବନ୍ଦର ବଲବର ହାଲେଲୁୟା 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 ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଇଛ সেই আজ্ঞাকে যেভাবে পালন করি তোমাকে আমার নিজের প্রেম দর্শাইবে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া হালেলুয়া তুমি ডানকে এবং নজর তুমি সাহায্য করো পুরা বাসা খারাপ তারি খারাপ বন্দরে বলে পারবা হালেলুয়া 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 মনুষ্য মানুষ সন্তুষ্ট করতে পারি প্রভু সমস্যা প্রভু দেখি মাত্র যে সর্ব সময় তোমাকে আমি যে সন্তুষ্ট করে তুমি সাহায্য করো ও সেইপরি আমার জীবন ধার্মিক প্রভু জীবন আমাকে প্রভু ধর্ম জীবন জীবন তুমি সাহায্য করো উদারা বাসা খারাপ বন্দরে বলে পারবা হালেলুয়া 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 তোর যেপরি আমি যে তোমার ঠানে যে ঠিয়ালা বেড়ে বেশ এবং তোমার বিশ্বস্ত দাস বলে আমি তোমাকে কহিব তুমি সাহায্য করো উদারা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া 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 ও তোর সর্বদা আমি তুমি ভয় করে চালিয়ে তুমি সাহায্য করো ইদারা বাশাখারা বত্তারি খালা বন্দরে বলবর হালেলুয়া 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 ও কারণ তোমাকে তোর কেউ মুহূর্তে আসিব তাহলে মন জানো না মাত্র তোমার বাক্য তোমার নিশ্চয় সফল তুমি করিব কারণ আকাশ পৃথিবী লোক পাইব তোমার বাক্যের সঙ্গে কদাপি লোক পাইব নাই উদারা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া 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 ও তোর সেই মুহূর্ত এবং প্রভু অসময়ের মধ্যে আমি সর্বদা যে জাগ্রত রহিব তুমি সাহায্য করো ও সে শুভদিন এক করো সদস্য যে প্রমাণ করবো প্রদীপ যে সর্বদা আমি যে প্রস্তুত রাখিব তুমি সাহায্য করো তো তুমি যেতে আসি প্রভু আমি যে প্রভু তোমাকে ভেটিবে তুমি সাহায্য করো উদারা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া 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 না প্রভু যে মান প্রভু তোমাকে ভেটিবে তোমার স্বর্গের আগমন সময়ে ও সব নিশ্চয় মানে মহাবিপদের মহাসংকট থেকে শুরু সমান উদ্ধার পাইবে উদারা বাত্তারি খালা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া হালেলুয়া ও তারপর যে পৃথিবীর অবস্থা কোন প্রভু হবে তা প্রভু কিছু চিন্তা মধ্যে করি পারতে নাই ইদারা বাত্তারি খালা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া 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 ও প্রভু আমাকে মহা অনুগ্রহ এবং মহাপরতারা তুমি সীম সময় মধ্যে তুমি দিয়েছো বলতে মানে আমার ধন্যবাদ উদারা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া হালেলুয়া ও তোর মধ্যে ভয় কম্প সজীবরে আমি নিজ যে পবিত্র কর্ম যে সাধন করে তুমি সাহায্য করো উদারা বাশাখারা বাত্তারি খালা বন্দরে বলবর হালেলুয়া 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 ও সর্বদা তুমি সে আদ্য প্রেম করে তুমি সাহায্য করো উদারা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া আমাকে প্রতিভা আমাকে সুস্থানে পৌঁছাই দেব এবং সুতরাং নিশ্চয় প্রদান হব উদারা বাবা নিদারা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া 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 ও প্রভু জমানের মধ্যে পড়িয়েছেন জমানের পছন্দ সমস্ত উঠা উদারা বাত্তারি খালা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া হালেলুয়া এবং প্রত্যেক উত্তমটা তুমি স্থির রাখো উদারা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া ও কারণ পৃথিবীর সমস্ত বিষয় ক্ষণকাল স্থায়ী মাত্র আত্মিক বিষয় সমস্ত প্রভু চিরকাল স্থায়ী বলতে তোমার নাম ধন্যবাদ তা সমস্ত জানি এবং বুঝিয়া তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া 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 জগত যে বাটে চালিব তাহার নিয়ে মাত্র যে আমি প্রভু তোমার প্রভু তোমাকে পথ সত্য জীবনের মধ্যে নিয়ে গেল কি জীবন পিতা করে যায় নাই তারপর তুমি যে বাটটা আমাকে দেখাইছো তাহা যে আমি সেই বাটটা আমি যে চালিব তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া যদি কষ্ট হলে বন্ধু যাহা পবিত্র দ্বারা আমি যে শক্তি প্রাপ্ত হই ও সমস্ত বিষয় আমি যে করি আগেই চালিব তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া 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 ইদারা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া হালেলুয়া প্রভু আমার কর্মমণ্ডলীর মধ্যে সমস্ত ধারা তোমার নিয়েছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ প্রত্যেক বিশেষ ভাই মধ্যে বার প্রভু তোমার সমস্ত কুশল তোমার রেখেছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ আর যাহা কি সমস্যার মধ্যে থাকে তুমি যিশু নামে দূর করি প্রত্যেক তোমার ঠাকুর তুমি লাগাই রাখো হালেলুয়া এবং তোমার রাজ্য কার্যের প্রভু প্রভু লাভস্বরূপ সমস্ত বিভার মধ্যে তুমি করো উদারা বাশাখারা বন্দরে বলবর হালেলুয়া হালেলুয়া আজ এই সবাই কাজের মধ্যে তুমি হস্ত সমর্পণ করছো প্রভু আজকের সময় রহিব বশীভূত মন প্রভু সম্পূর্ণ আত্মাকে অধীন যে আমি রহিব তুমি সাহায্য করো প্রার্থনা তুমি শুনিয়েছো উত্তর দিলে বল ধন্যবাদ দিই আমাদের উৎসব করে আমি করছি प्रथम करन्ती 11 पर्व 1 पदरे लेखा अछि मु जेपरि ख्रीष्टଙ୍କ अनुकारी तुमे माने मध्य सेहीपरि मोर अनुकारी हो। प्रथम करन्ती 4 पर्व 16 पदरे फिलिपियो 3 पर्व 17 पद मध्य ए गोटे कथा लेखा अछि 3 थर परि
ପାଉଲ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ, ମତେ ଫଲୋ କର, ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଉଛି ମତେ ଇମିଟେଟ୍ କର, ମତେ ଅନୁକରଣ କର, ମୁଁ ଯେମିତି ତମାନେ ସେମିତି ହୁଅ। ଜାଣୁ ଯେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତ୍ରିତ୍ୱ ରହିଛି, ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶକ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖାଉଛି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ନାହିଁ। 3 ଥର କରି ପାଉଲ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖାଉଛି 2 ବା 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ମାତ୍ର ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ 3 ଥର କରି ଏଇ କଥା ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି। ମାଥ୍ୟୁ 24:35, ମାର୍କ 13:31, ଲୁକ 21:33, 4 ଥର ନାହିଁ, 2 ଥର ନାହିଁ, 3 ଥର କରି। ତେଣୁ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରି ତମାନେ ହୁଅ, ଆମକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇଛୁ କି? ଏଇଟା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, କାହାକୁ ଜଣକୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହାହେଇ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ କୁହାହେଇ ନାହିଁ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ନେତାକୁ କୁହାହେଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ମୋ ପରି ହୁଅ, ଆମେ କଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇଛୁ? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ପ୍ରଭୁ କଣ ଖୁସି ବି ଦିନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ବା ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଆମକୁ ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ଲେଖାଉଛି ସେ ହିସାବ ଦେବାର ଦିନରେ ଏପରି ହବ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନରକର ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯିବ, ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲେଖାଉଛି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ କହନ୍ତି, 2 ଥର କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଗୁଡାକ ବିଷୟ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଭୟ, ଭକ୍ତି, ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ ଯୋଉଠି ପାଉଲ ଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବରେ ଆଉ କହିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ବିହନ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଲା ତ 100 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 30 ଗୁଣରେ ଫଳ ଦେଲା। ମାତ୍ର ଲୁକ 8 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ସେ କେବଳ 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ପଡିଲା, ଆଉ 60-30 କଥା ଲେଖାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ପୁଣି এই ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ତାର 48 ପଦରେ ଯେ ତୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହବ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ହବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ସେଟା କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଆସିନି, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ ଧୂଳିରୁ ସେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମ ପାଇଁ ମହାପରିତ୍ରାଣ କର୍ମ ସାଧନ କଲେ। ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ଯାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଛ। ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ତୁମାନେ ମରିଛ, ତୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ତେବେ ଆମଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନର ସ୍ତରଟା ଆମକୁ ଉଠେଇବାକୁ ହବ। ଯଦି ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇଯାଉ, ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯଦି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ଏକ ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ସଫଳତା ଯେ କେତେ ତଳେ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରି ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ତାହା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ ଥିବା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ କଣ ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା
ମୋ ଭିତରେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ସ୍ୱରୂପ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ବୋଝର ସହିତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି, ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବବଂଶ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀ, ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଲୋକ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭିତରୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଧାନତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଉଠି ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଯେମିତି ଏଲିୟ, ଏଲିସା, ମୋଶା, ଯୋଶୁଆ, ପିତର, ପାଉଲ, ପ୍ରେରିତମାନେ ସେମାନେ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କ 16:17-18 ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହବ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ହବ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା ନହେଲେ ସେଥିରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ହବ ସବୁଆଡ଼େ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିଆ ବୋଲି। ସେଇଠି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏ, ଯଦି ଏଇ କଟକ ବି ସେପରି ହୁଅନ୍ତା, ସମସ୍ତ କଟକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁଗ ଧରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଉ ଜିକିର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହଉଛି, ତାର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ 12 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନତି ଜନକ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ, ରୋଦନ ବିଳାପ ଉପବାସର ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଫେରିବେ, ଏ ଭାରତ ଫେରିବନି, ଆଉ ଜଗତର ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଫେରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ। କାରଣ ତ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, କାହିଁ ନ ଫେରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେଟା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ କଟକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଅଛୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? କୋଉ ଆମେରିକାର ଲୋକ ଦାୟୀ କରିବେନି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଦାୟୀ କରିବେନି, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି କଟକରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିଦେଇକି ସେତିକିରେ, ଆଉ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ମାତ୍ର ଏଇଠି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବାର ଥିଲା, ପିତରଙ୍କ ପରି ହବାର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଥାଏ, ଆମକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଯେପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି। ମତେ ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଜଗତକୁ ପଠଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପୁଣି ଦେଖୁଛି ସେ କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋଟେ ଯାନରେ ମତେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ଠିକ୍ ଏଇ ୱାର୍ଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ। ସେ ଟିକେ ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲେ ମତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ମାନେ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରି କରିବା। ଆଉ କିଛି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଲୋକ, ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଜଣେ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ପୁଣି ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ, ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ଯାଅ ଯାଅ। ତାଙ୍କର ମୋର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ହଉଛି, ସେ ପାଖେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଯାଅ ଯାଅ ଏତିକି କହିଲେ। ମୁଁ ଗଲି ସେ କୋରାପୁଟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ମଫସଲ ଗୁଡା ଟାଇପର ବି ଦେଖୁଛି, ଗିର୍ଜା ଦେଖୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସେ କୋରାପୁଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ଯାଇ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଅନେକ ଧରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁକରି ସେଇ ବିଷୟ ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିଛି, ଯେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢ଼ିବ। ମାତ୍ର ଯେମିତି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ସେ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥରରେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, କେମିତି ସେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ସାଇଜ କଟା ହେଇଛି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରଟା ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 3-4 ଲୋକ କି କ'ଣ ଭଳି
ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଘର କାହାର, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଏଇ ଘର ତମର। ପଥରରେ ସବୁ ବନା ହଉଛି, ଇଟା ଫିଟା କିଛି ନାହିଁ ସେଠି। ଅଧାରୁ କମ୍ କାମ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି, ଅନେକ ବଖରା। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ସେ ବି ସେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର କରି ସାଇଜ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇ କାମ ଦେବ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମତେ ମନା କରି କଲେ ରଖ, ଏଇ ପଥରରେ ଏଇ ଘର ତିଆରି ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଘର ଯୋଉ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖ, ଦୂରକୁ ଦେଖୁଛି ସେ କଟା କଟା ହେଇକି ସାଇଜରେ ଥିବା କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଏତେ ଗଦା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ, ସେଇଠି ଏ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଠି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। এটা ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେହେତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣମାନେ କରିବେ, ସେଇଦିନ ସେଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବାଇବେଲକୁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ବହୁତ କିଛି କଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଦୁର୍ଭାଗା, ଏହା ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହବ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆନୁଆଲ କନଭେନସନ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ସେଠି ପୁଣି ମେନ୍ ସ୍ପିକର ଡକା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ସେ ଆଦ୍ୟକର ପ୍ରେମ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କଲି। ତାପରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସବୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଯେତେ ସେମିତି ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବିଷୟ ଥାଉ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ସେ ପରିବେଶକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଜଳୁ ଆତ୍ମା ଆଉ ଅଧିକାର କରିନେବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିତାନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଝିଅ ସବୁ କଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଗୁଡ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ, ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବ, କେବଳ ଯଦି ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ନବ। ମୁଁ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସଫଳତା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ଅଛି। ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି? ନାହିଁ, ଆଦୌ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ପାଉଲଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢିକି ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଠାରେ ହେଇଛି? ଯଦି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଚିନ୍ତା, କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ବଦଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ନିଜର କଥା, ମୁଁ ମୋର ଧାର୍ମିକତା କହୁନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟଠାରୁ ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାର 100କୁ 100 ବଦଳି ଗଲେ। ବାପା ଯେ 12 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ, ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଲୋକ, ବାପା ମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢିକି ଚାଲିଲା। ସେ ସବୁର ସିକ୍ରେଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କେତେ ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ବିନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ଲୋକ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଲି। ଆଉ କେତେ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେଲା, କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡା ସବୁ ଘଡି ଉଠିଲା। ଏପରିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମତେ କୁହାହେଲା ଯେ ତାର ଅର୍ଥରେ 100ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢିବ କହିକି, ଯାହାର ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହବ। କଣ ଆପଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କେବେ ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେ ମିଟିଂ ଡକାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟ କହିଲି ଯେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ମେସେଜ ଦେବାର ଶେଷ ହେଲା ପରେ ବସିକି ସେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ କହିବା, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ରଖିଲେ ପାଟି କରି କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଣ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଡ୍ ଲାଗିବ ପରା କହିକି ନିଜ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଦାର୍ଥ ସେ କହିଲେ। ଆଜି ଏଠି ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଛି, ଏମିତିକା ମିଟିଂ ଆମର ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଆମେ କରିଛୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ କୋଉଠି ହେଇନାହିଁ କହିକି ମୋ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ। ଆଉ ବେରାବୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା କୁହାହେଲା, ଆଉ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, ଖୋଲିକି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଲୋକ
ମୁଁ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ମୋ ଠାରେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଥିଲି ସେ ଲେଭେଲରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ। ଆଉ ମୋ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଥିଲା ସେଇଟା ନାହିଁ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିଲେ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଏମିତି କରିକି, ଆଉ ମୋ ଖାଲି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଥାନ୍ତି। ବେରାଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଏମିତି ହବ, ଯୀଶୁ ଯୋଉଦିନ ହିସାବ ନେବେ ଏମିତି ହବ ଅନେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ସେ କବି ତୁମେ କହୁଥିଲ ନା ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତା, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି, ସେମିତି ସବୁ ମୋ ଧର୍ମ କର, କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ତମର। ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ହଠାତ୍ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ଆସିଲା ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ? ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା କରି ଏଇ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲି ଯୋଉଟା ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରେଭେଲେସନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଲୋକ ବଦଳିବେ। ଦର୍ଶନ ଯଦି ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ପୁରା ବଦଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖା ହେଲା ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ହିତୋପଦେଶ 29:8ରେ ଯୋଉଠି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, where there is no vision people perish, ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କହୁଥିବା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକରେ ନଥିବା, ଦର୍ଶନ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବ ତମେ ବାଟରେ ଅଛ ନା ନାହିଁ। ସେ ବିଲିୟମ ମଧ୍ୟ ତ ଯାଉଥିଲେ ନା ରାସ୍ତାରେ, ସେ ବାଲକ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ମନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ବୋଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ଯାହାକୁ ଆସିବାକୁ ପାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ନିଷ୍କୋଷ ଖଡ୍ଗ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବସିଥିବା ଗଧ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗଧକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି ମାରିଲ ଏଇ ଗଧକୁ? ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖି ଫେରିନଥାନ୍ତେ ତମକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ଖଡ୍ଗ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆମେ କଣ କର। ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦରକାର। କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା କେତେ ବାସ୍ତବ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ଏଇଟା ମୋର 3ଟା ସର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ମୁଁ ମାନିବି ତୁମକୁ, ଆଉ ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର କହିବି, ଯେ କେହି ଯୀଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଆଖିକୁ ଆଖି ଲଗେଇକି ମିଶେଇକି ମତେ ଦେଖିବାକୁ ହବ। 3ଟା ସର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ତାହା ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଅନେକ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅଛି। ପାଉଲ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା ଡେଡିକେସନ, ଉତ୍ସର୍ଗ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରତୀ। ଜଗତର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରତୀ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହେତୁ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କହି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ସେଠି, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ, ସେଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋ ପରି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ମୋହ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ, ହିସାବ ଦେବା ଦିନ। ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସେଟା ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସବୁ ନରକ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧରିଥାନ୍ତେ। ତମ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତମେ କଲ ନାହିଁ। ତମ ତ ଧୂଳିରୁ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ତମେ ତ ନରକ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି ଶୁଣି ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, କିଏ ସେଟା କଲା? ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ଭିତରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆସିଲ। ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଡେଡିକେସନ, ଉତ୍ସର୍ଗ ନହେଲେ କେମିତି କାମ ହବ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା, ମୁଁ ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି କରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଖୁସି ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସପୋଜ। ଦିନ ସାରା ତ ସେଠି ପଡି ରହିଥାନ୍ତେ, କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତେ, କୋଉ ଯାଇକି ମିଟିଂରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ ମତେ ନେଇଥାନ୍ତା ସ୍ପିକର କରିକି, କୋଉଠି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଡେଡିକେସନ ଆବଶ୍ୟକ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେ। ସବମିଶନ, ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା କଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ନିଜକୁ, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କିଛି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଯେପରି ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ନାହିଁ, ଏକଦମ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କଲେ। ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗ କଲେ ସେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁ ସେ ବହୁତ ଆଡ଼ନାଥ କରୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଯିବି ସେଠି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାହା ତମେ ବିଜାତ ମାନ କଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଠି କଲି, ଲୋକମାନେ ମୋ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ତୁମ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦୂରକୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛୁ, ଯାଅ। ବାହାରିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ଯଦି ନ କଲେ,
ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେନି। ତା ଧର୍ମ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ବଳିଦାନ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଣ୍ଟିଫିକେସନ, ପବିତ୍ରତା, ଯୋଉର 17:17 ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ, ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ବାକ୍ୟର ଡାଣ ବାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ସେ ସୁସମାଚାର ତାର ସେ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଧରି ରଖିଛ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛ, ନହେଲେ ବୃଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିଲ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ବାଇବେଲରେ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରେରିତ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଠିକ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବାଇବେଲ ବାହାରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେପରି ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପର୍ବତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ, ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇଲେ, ପାଟର୍ନ ଦେଖେଇଲେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଆବାସସ୍ଥମ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରି ବନେଇବ, କେମିତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ହବ, କୋଉଠି କଣ ରହିବ, କେତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଣ ସବୁ, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କରି କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିପିଟ କରି କହିଲେ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି, ସାବଧାନ, ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଛି ପର୍ବତରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଠଶାଳା କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବି ସେମିତି କରିବାକୁ ହବ। ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ମାଥିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ତାର ଭଲ ଜ୍ଞାନ ପାଇ, ସେଟା କେବଳ ସେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ମାଗୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସେଟା ଦେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ବଡ଼ଦିନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ, ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ, ଉତ୍ସବ ମୁଖରିକି ସାରା ଦୁନିଆ ବି ରହିଛି। କେତେ ଲୋକ କେତେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ ସବୁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ, ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ବ ତ ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ। ଯେପରି ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଗତ ରବିବାରରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରିକି। ଆଉ ତେବେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ କେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେଟ, ଆମକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହବାକୁ ହବ, ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ପିତର କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କରିବା ତାହେଲେ? ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଢିକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ପରମ୍ପରା ମାତ୍ର। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର 400 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଥାନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିନଥାଉ। 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଟା ନାହିଁ। ତାପରେ କେମିତି ଆସିଲା, କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଇ କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ନାହିଁ, ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଯାହା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯୀଶା ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦ୍ୱାରା ତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛ। ବାଇବେଲ ଲେଖା 17 କୋଟି ବନ୍ଧନ କୋଟି ବାନ୍ଧ, ବାଇବେଲ ଯାଉଛି କଡ଼ା କରି। ପିତର ପାଇଲମାନେ ସବୁ ସେମିତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତି ସେ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ କେମିତି। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି। ବାକ୍ୟରେ ପାଖ ସଭା କରେ ସେ ଝିଅଙ୍କ ପରି ମୋର ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଡାଣ ବାମକୁ ଦିନେ ମୋର ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଏଇଟା ଥାଏ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟତାର ସହିତ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ନେଇକି ମୁଁ ଏ କଥା କହେ। ଟିକେ ଆଉ ସଂକୋଚ କରିକି ମୁଁ କହେ ନାହିଁ, ଅଭିଷେକର ସହିତ ମୁଁ କହେ, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବାନି। ତେଣୁ ତ ମତେ ଝିଅ ସବୁରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂରେ ମୋ ନାମରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ହାତ ଟେକି ଷ୍ଟେଜରେ ଝିଅ ସଙ୍ଗରେ ଭାବବାଣୀ ମତେ କହିଲେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଥିଲି ସେ ଝିଅ ଝିଅ। ଆଉ ଏତେ ଗ୍ୟାଦରିଂଟା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ହେଇନଥିଲା। ଏପରିକି ଗୋଟେ ଆଉ ବାଇବେଲ କଲେଜ ଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ବାଇବେଲ କଲେଜ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଭାଇଜାଙ୍କର ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାର୍ଟନର ଥିଲା। ମିଟିଂ ସରିଲା, ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ମିଶିଥାନ୍ତି ଆସି କିଏ 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 କହି, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ। କେତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ସବୁ ଥାନ୍ତି ସେଠି। ଜଣେ କହୁଥାନ୍ତି ଫରେନର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେବେ ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା କହିବ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେତିକି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ
ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଆମେ। ଆଉ ମୁଁ ପଦେ କହିଲି, ମୁଁ ତ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କହିଲି, 3 ଦିନ ମିଟିଂରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର କହିଲି। ସେ କହିଲେ ସେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ତ ମିଟିଂର ସବୁ ସାରତତ୍ଵ ଥିଲା। ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦିନ ମତେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ସହିତ ଯାଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବା, ଆମେ ଘରୁ ଫେରିଯିବା ବୋଲି ବହୁତ ମୁଁ କହୁଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏତେ ଲୋକ ଯେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ପସନ୍ଦ ବି କରୁନଥାନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା। ତାଙ୍କ ମନେ ଥିଲା ଆମକୁ ତ କିଛି କହିବାକୁ ଦିଆହଉନି। ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗଭର ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ, ମୁଁ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ବାଟ ଖୋଲିବ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କରିବି, ମତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମିଟିଂର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହ। ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଯାଉ କାହିଁକି କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏପରି ଆମକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ, ଜିଓସଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ, ପିତରଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ, ଏଲିସାଙ୍କ ପରି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବର୍ଗ ପାଷ୍ଟର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଗରେ ସେ ପଠେଇଥିଲେ। ପାଷ୍ଟର ଜୟ ବାରିସ୍ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମତା ବେରାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରକୁ ନେଇକି ପାଷ୍ଟର ଜୟ ବାରିସ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଚିଂ ମେଥଡ ଇତ୍ୟାଦି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ସେଠି ସବୁ କଂଗ୍ରେଗେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇ ପ୍ରିଚିଂ ମେଥଡ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଗୁଡାକ। ସେଇ ଟାଇପର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ମୁଁ କରି ଶୁଣି ନଥିଲି। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସେ ବେଟିଂ ସାର ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଆସିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ କେମିତି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସୁବୋଧ ପ୍ରବୋଧ ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେ ଗିରିଜନ ମାନ ଅନେକ ଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ କହିଲେ ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନୁ। କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି। ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ କଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନୁ। ବିନିତା ଶିଷ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବେଟିଂ ସାର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରେ ବି ସେ ଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ଦିନ ଉପରେ ମୁଁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର, ସେ କହିଲେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଜିଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଉ ଏ ବଡ଼ଦିନର ସେଲିବ୍ରେସନ ହବନି ଆମ ଘରେ, ଏ କେହି ବନେ ଇତ୍ୟାଦି ହବନି। ସେମାନେ କଲେ କରିବେ, ମୁଁ ଆଦୌ କୋଅପରେଟ କରିବି ନାହିଁ। କିଏ କେତେବେଳେ କଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ 3 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକ ମତେ ସେଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ସବୁ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇଡ ହେଲେ, କେବଳ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲି। କାହିଁକି ଜାଣିବ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସେ ବିଷୟ ଅଛି କି? ତେଣୁ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଜାଗା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇଡ ହେଇଗଲେ ଟେଷ୍ଟରେ, ସବୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକ। ଆଜି ସିନା ଲୋକ ମାନିବେନି, ନାନା କଥା କହିବେ, ସେଦିନ କଣ କରିବେ? ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମନାରେ ସମସ୍ତେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇଡ ହେଲେ, ବାରି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଜଣ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଜଣ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଠିଆଇଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କଂଗ୍ରେଗେସନ ଜଣେ ମେମ୍ବର। ପୁଣି ଆସିଲେ 3 ଜଣ ଭିତରକୁ, ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆଲେ, ଆସ କହିଲେ, ଠିଆଲି, ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କର କହିଲେ। ସେ ସ୍ପ୍ରେ ମରା ହେଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ସେ ପାଣି ବାଜିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଥିଲେ, ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଖ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମରିଯିବେ, ଜଣେ ମରିଯିବ, ଏତେ ଜୋରରେ ସେ ପାଣି, ଯେତେ ସେ ଜୋରରେ ବାଜିଲା ସେତିକି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ଜଣେ ସେଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ଏଇ ଏଠି ରହିବେ। 3 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୟ ବାରିସ୍ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି, ଆଉ ସେ କଣ ନା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନୋଇଣ୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ ଶିଖେଇବି। ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ସବୁ ଲୋକ ଖାଲି ଗଲେ, ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ସେ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ତମେ ସେମିତି କର। ବାସ୍ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ ଆଉ ସେଇ ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହାର ଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମରିସ୍ ସେଲୁଣ। ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସରେ ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ ଗଲି, ସେଠି ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମିଟିଂ ତାଙ୍କୁ ତ ଭେଟିବା ତ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ଜିଅନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଟେଷ୍ଟିମନି ବହୁତ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମିଟିଂ ସାରା ପରେ ସବୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରି, ସେ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡେ ସେଇ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ଆଉ ଏକଦମ ତଳେ ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ। ମୁଁ ଗଲି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରିବ।
से जमती कहते मुझे सेमती करने चेष्टा कर मोर कहबार उद्देश्य ठीक प्रभु को लोक मान अनुकरण करने को हम ये अनुभूति गुड़ाक बहुत रेयर एटा स्वर्गीय अनुभूति गुड़िक वाक्य केबे अन्यथा हम ना जे जहाँ करुँच वाक्य बाहर से सब वृथा नष्ट अग्नि परीक्षा सब पड़ जाओ कहीं सब कार्य कर बदली जावाटा भल पारंठार साइंटिफिकेशन वाक्य द्वारा पवित्र हम सेपरेशन जगत ठार से जगत किसी ना कन मत आवर्जना परी लगुच कहले सेपरी ना प्रभु विशेष कार्य करना आउ कौन परफेक्शन आम जिते लोक सिद्ध आस आम यही प्रकार भाव धारण करने से कहते आमको तेणुकर तो से मैथ्यू 5:48 स्वर्गस्थ जपरी सिद्ध तुम सेपरी सिद्ध से धनी जावाक प्रभु सिद्ध हो जदि चाहूच जहाँ गोटे गुण अच्छी पूर्ण कर सर्वस्व विक्रय कर दरिद्र मान दान कर स्वर्ग धन पाइब मनीष मान जगत रक्षा धन संपत्ति सब कौन कर केते दिन रज से धनी लोक भीतर बाइबल लिखा प्रभु रे मूर्ख आज तोर प्राण तो ठार चले कौन हम कह प्रभु व्यवहार कर अनंत काल स्वर्ग धन पाइब पाउलो एक प्रकार लोक थे जगत निज संपूर्ण पृथक कर गोटे सेपरेट लाइफ आम काटिया कौन ना परफेक्शन से सिद्ध आम हम केते विषय भल थी पार केते विषय निहाती जड़े उणा थी केते विषय लोक परिवर्तन हुए ना केतटा विषय भल थो केते विषय से आदौ बदलते ना तेना सिद्धता बहुत उणा पड़ी था आमको समय सुजोग प्रभु देइछंती जोड़ा उणा अच्छे पूर्ण कर ना आउ तार मूल्य संपूर्ण भिन्न तो ये सब मन दवा आउ जने पाउलो पर आम हो डेमोन्स्ट्रेशन पाउलो देखिले मिल आउ ये डेमोन्स्ट्रेशन कौन डेमोन्स्ट्रेशन से कहले मोर शिक्षा प्रचार ज्ञान मनोहर वाक्य युक्त न हुए आत्मा शक्तिर प्रमाणदायी करा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट एंड पावर प्रथम ग्रंथ 2:4-5 पद से कहले तेणु आम पाउलो हवा कहले आमर शिक्षा प्रचार रे से डेमोन्स्ट्रेशन से प्रमाणटा आउ देखा दरकार पवित्रात्मा कार्य होगा पड़े पवित्रात्मा दृष्टि होगा पड़े जमी से एफिसर 12 जन पुरुष हस्तार्पण कला मात्र से पवित्रात्मा पूर्ण प्रभाषा कले विभिन्न भाषा कहले आ भावनी करे सेपरी हवा कह नाना आश्चर्य कर्म द्वारा जमी होता गामुछा रुमाल से लोक मैंने भल होते से प्रकार डेमोन्स्ट्रेशन हवा कह कारण से स्पष्ट रूपे कहले प्रथम ग्रंथ 4 पर्व 19-20 पदरे मुझे तुम वाक्य ना शक्ति बुझी नेबी कारण ईश्वर राज्य वाक्य नहीं शक्ति प्रकाश पाए तेणुक अनेक कथा कहवा अपेक्षा किसी शक्तिर कार्य करने को पसंद करे आद्वारा तेणु आम सिस्टम सब भिन्न तेणु बहुत आउ डिलिजेंटली जत्न सहकारे प्रभुंर विशिष्ट लोक मान लक्ष्य कर बड़ बड़ मीटिंग सब केमती कर आरंभ केमती शेष केमती कौ विषय कहते आते सब से गैदरिंग करते लोक मान केमती हैंडल कर अल्प कथा कहती आश्चर्य कर्म करने लोक मान से शिक्षा प्रचार सेमती भाव में उत्तेजित जमी गोटे प्रवाद अच्छे इंग्रेजी हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट जदि कबाड़शाल गले से लुहा को एकदम निया रड़ हवा समय बाड़ी बाड़ी हाथुड़े जमी इच्छा से सेमती करे तेणु शिक्षा प्रचार करने समय लक्ष्य रखा कहे से द्वारा कंग्रेगेशन टा आउ से प्रस्तुत हो पार्टी कि उत्तेजित हो पार्टी से कार्य हम आदि खाली निजे कहते निजे उत्तेजित लाभ किसी नहीं आउ ये पाउलंकर कार्य से डेमोन्स्ट्रेशन देन कन्फर्मेशन से कहले जदि आम पार्थिव तम रूप गृह भांगी जाए ईश्वर को तो अहस्त निमित्त एक गृह स्वर्ग अच्छी यह आम जानू आज भी प्राण चले मो निश्चय स्वर्ग जी कन्फर्मेशन निश्चयता आम पाखे रहा आवश्यक तेणु ये 8टी विषय हठात मोर चिंताधारा मध्य को प्रभु आनीदे यहाँ हूँ पाउलंकर जीवन ये 8टी कथा तुम देख कौन भर था जद्वारा आउ प्रभु कौन कहले विषय से हरणीय जो प्रभु पठन जाओ हस्तार्पण कर से डरीगले नाई से आप मंडली को से कौन उच्छिन्न सब मुझे जानी शुणी से विषय प्रभु कौन करे से आमर मनोनीत पात्र चोजन वेसल आमको सेमती हवा पाउल ना आज जगत जीवनी सब बाइबल सब रखी दिखाई प्रभु चाहते आमको जड़े जड़े आउ से पाउलों परी हवा रविवार दिन जो जो मेसेजटा मुझे दूसरी से जीव संग्रह कथा को लेकिन आमती भाव में से वाक्यर डाण बाम को जीव नहीं वाक्यर डाण कर वाक्यर बाम कर से विषय मुझे सब कहती से जो मैंने अनेक ऑनलाइन देखते से मध्य जड़े कमेंट देखते वंडरफुल मेसेज वी शुड बी लाइक जोशुआ आमको जीव संग पर हवा कह निश्चय कथा
ତାପରେ ମୋର ସେଇ ଆଉ ହିଲିଂ ଟେଷ୍ଟିମନି ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଉ ପିଟର ଆଡମ୍ସଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଆଉ ସେ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ୟୋର ଅନୱେଭରିଂ ଫେଥ୍ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଏତେ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଟୁ ରିସିଭ୍ ହିଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ପାଇଲେ ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଫିଲିପ 1:21 ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋ ଲାଭଜନକ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବାକି ପଛରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ହବ ଏଇଟା ପାଉଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ କେତେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ହୁଏତ ଆହୁରି ମିଳିବ ଅନ୍ତତଃ ଏତେ ବିଷୟ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆମକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରବାନୀ ଖାରବା ସକଲା ରବାନୀ ଆତାରବାନୀ ଖାରବନ୍ଦା ଲରବା ତୁମେ ମହାନ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଯିଏ ଅଛ ସେ ଅଛ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଉରାତ୍ରମା ସକଲା ରବାନୀ ଆତାରବାନୀ ଖାରବତ୍ରମାନ କରବନ୍ଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୃଥକୃତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ଆଭରେଜ ଭିତରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ ହୋଲି ଲର୍ଡ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିଯିବୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଦଳିଯିବେ ହାଲେଲୁୟା 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 ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ ସେଇଠୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ କଦଳୀ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଫଳ ସେଇଠୁ ସେୟା ମିଳେ ତେଣୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ସେପରି ଲୋକମାନେ ହିଁ ବଦଳିଯିବେ ଆମକୁ ଦୟାକର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାର ଯେପରି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ତାର ମାନେ ଖାର ବର୍ଷା କାଲା ରବା ମତେ ବଦଳି ଦେଇଛୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିନି ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ ଯାହା ଦାନିଏଲଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହବ ହାଲେଲୁୟା ସବାରା କାଲା ରାବାନିଆ କାରବା ଏହି ସହର ରାଜ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ସେମାନେ ଫେରିବାକୁ ହବ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀ ଫେରିବାକୁ ହବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପାଉଲଙ୍କ ପରି ନହେଲେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିଏ ଆଜି ସେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଆମଙ୍କର ତୁମେ କ୍ଷମା କରି ଆମଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କର ହଁ ଆତ୍ମା ଆମଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଛ ମାତ୍ର ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଦୟାକର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମଙ୍କର ସର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି I belong to the God of the mountain. I belong to the God of the sea. I belong to the God of the universe, and He belongs to me. I belong to the God of the mountain. I belong to the God of the sea. I belong to the God of the universe, and He belongs to me. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ଆମେନ୍।